Hello, friend. Good morning, and welcome all of you in my self-talking journey, day 322. I am really very, very thanks to the entire universe that I continue this self-talking journey. Today is 322. Today is 7th March, 2026. Already we enter into new year, and I know many more. We are working for the new year, new resolution, but few we are stuck on some problem challenges, and we leave our goal. And I think it's natural. But if we audit ourselves every day, and we make a ritual that what we are doing with consciousness and improve the mindset and change the belief system, I think we can and achieve anything and everything. In uh, সব থেকে বড় কথা যেটা আমার পার্সোনাল ফিলিংস ইজ যে life ups and down, it's natural. Life is like a share market, you can say that sometimes it's go up, sometimes down. But what is very, very important with patience, with the right knowledge, age, and when we take control of our mind, and when we take control of our emotion, when we take control of our anger, actually we make a better version of ourselves. It's not easy things, but we make it easy by practicing daily, consistent practice. So for that, what I recommend everyone, the personally I am benefited and I change myself a lot, and I am very much happy to say that the way I am benefited, you can also get the benefited. And for that, I am sharing my knowledge, my experience, and share each and every day. If you spend at least 15 to 20 minutes for your body, soul, mind, ask yourself that who are you, what is your true goal. Find your strength, find your weakness, doing some jogging exercise, spiritual practice, prayer, or self affirmation, practicing gratitude. Somehow we are underestimate the self affirmation and practicing gratitude, but we don't know the power of this. Is actually self affirmation, that means we respect ourselves. Yes, the self affirmation is like I can do it, I have the potential. In my past, I do many more good things. In future also, I will do. I have the capability. So I will never ever give up. So when we talk with this is way every day, I think I can make a better version of ourselves. And each and every day, start my day with intention that I will improve myself 1%. Each and every area. That means I try to make a better relation, and I develop my observation skill, listening skill. As because communication improve of communication is very important. Suppose I have a brilliant idea, brilliant thought process, good feelings, but I not express to others, then it will not work. But we can achieve this. Just we have to be spent with ourselves. When we have to develop our listening skill, then easily we can improve our communication skill. Communication skill, it does not mean that I is how much I good in English. The way I express, it's maybe any language, it may be Bengali, Tamil, Telugu, any language, it does not matter. But when we communicate, I try to solve others' problem or not. I understand the problem or not. So it's when we are conscious, develop a consciousness, then only we can improve this thing. And in life, what I am saying, that life is a share market. It's most of the time what happened, and we see something that when and some share value is goes up, or everyone and investing money on that time we are also investing. But it is a shortcut of success. There is no, actually, if you truly grow in life, there is no shortcut of success. You have to be patient, you have to be understand, and then only you can what everyone do. If you do the same thing, then you not create the value. You can create the true value when you separate yourself from others. Right now, the last 2 years, 3 years, share market is completely goes down. Last 2 years, so in this time, you just what you can do with patience. You spend maybe 100 rupees, 200 rupees.
as because it's long run it will be grow. Most of the time we are investing too much huge amount on and we are just simply gambling without knowing the things, eh, how it's work. So when we consistently doing these things, we take control of our emotion mindset, then actually we will grow in life. And to take charge of our self, to take control of our mindset, I recommend everyone each and every day morning, actually 15 to 20 minutes, we spend some time for our body, soul, mind. Actually, this is the three pillars connected with each other. And when we connect with ourselves, we are getting new idea, concept, thought process, and slowly we can improve. On the time when it's not like that, if I do the doing yoga exercise, and spiritual practice, self affirmation, practicing gratitude, everything will be happen right with me. That means সবকিছু আমার সাথে জীবনে ভালো হবে এইসব যদি করি, তা নয় কিন্তু। আমার জীবনেও প্রবলেম আসবে, কিন্তু ডিফারেন্সটা এটাই যে সেই প্রবলেম গুলোকে কিন্তু আমি খুব তাড়াতাড়ি খুব সুন্দরভাবে যে সেটা থেকে ওভারকাম করে বেরিয়ে যাব। তো যেটা সবথেকে বড় দরকার, আর যে আমাদেরকে নিজেদের উপর কাজ করা, যাতে আমাদেরকে মেন্টাল স্ট্রেংথ, আমাদের ফিজিক্যাল স্ট্রেংথ আমাদের খুব দরকার। কিন্তু যেটা দরকার মেন্টাল স্ট্রেংথ আমাদেরকে অলসো যদি আমরা ইমপ্রুভ করতে পারি, তাহলে যেকোনো প্রবলেম চ্যালেঞ্জেস আসলেও সেটা কিন্তু খুব ক্ষণস্থায়ীভাবে এবং খুব সুন্দরভাবে সেটাকে ডিল করতে পারবো এবং আমরা সামনের দিকে এগিয়ে যাবো। আর প্রতিদিন আমাদের যেটা ট্রু পারপাস হওয়া দরকার, যে একটা বিগার ভিশন অ্যান্ড কন্ট্রিবিউশন মাইন্ডসেট। আমরা কি করে আমাদের সমাজের জন্য কিছু একটা ভালো কিছু করব। যখন আমার এই প্রতিদিন শুরু করবো আমার গিভিং মাইন্ডসেট, আই এম নট এ গিভার, নট এ টেকার। আর ইন দিস মাইন্ডসেট অ্যাকচুয়ালি আমরা যখন কোনো কিছু দিই, সেটা একটা ছোট ছোট বীজের মতো, ও যেটা লং টার্মে it will give result, the fulfillment in long run, and we see the result. Yes, most of the time we are expecting result in instant gratification, instant result. But life is not like a 2 minutes noodle. Or you have to be patient. Yes, if you really want to, all the successful people, if you monitor them, and they are planned 5 years ahead, but today 5 years they are not getting result, but after that we are getting result. I am just sharing my experience, that um, I can recollect that uh, um, I think in 2022 3, I think 2023 22, on that time I start spending buy some share, the few share. And on that time when I'm buying those few share, I see after buying my all those share, it's temporarily it's give to a 3% 5% growth. After that I see all those share goes 60% down. That means I buy, say for example I'm giving few share example, that means the Sujlon Energy, and another is Karur Vaishya. uh, uh, I buy only 48 rupees, and Sujlon in on that time it's a 9 rupees. After that when I buying, after that I can see within 1 hour, 1 year, this 50 rupees share goes down to near about 40 rupees, and 9 rupees share also goes to 6 rupees. That means near about 40%, more than 40% down. So on that time I have the option to just quit from this, but no, I keep my patience, and as because patience is the key of success. I just be patient on that time, and after that, after 1 year, I think later, 1 year, I think more than 1 year, 2 year later, this 9 years share, 9 rupees share, it goes to 77. So what I want to say, 9 to 77, and so patience. So most of the time, we are just leave our hope when we not see the result. Actually, 2 years I am not able to see any result.
On that time, I am just see that my invested money, hard earned money, it goes down. It's same applicable for Karur Boisho, but now it's I think 270 or something. So 50 rupees to 270. So what I want to say, patience is important. As because the God আমাদেরকে ভগবান যখন কিছু দেয় তার জন্য খুব পরীক্ষা নেয়, আর সেই পরীক্ষাটাতে আমাদের পাস করতে হবে। এখন যেমন আমাদের যদি আমরা শেয়ার মার্কেট এক্সাম্পল ধরি, এখন সবকটা শেয়ার মার্কেটে 40% এন্ড 50% বিলো দাম, সে যে কোনো ক্যাটাগরির শেয়ার 40% প্রায় বিলো প্রাইসে আছে, যেটা হচ্ছে পিক আওয়ারে যা শেয়ারের প্রাইস ছিল 40 থেকে 50%। তো আমাদের যেটা উচিত, আমাদের ওয়াইজলি আমাদেরকে জেনে খুব মিনিমাম যেটার উপর আমরা ইনভেস্ট করে, মানে আমরা যেমন ভালো কাজ করে আমরা ভুলে যাবো যে আমরা কি ভালো কাজ করছি, তার কাছ থেকে কোনো এক্সপেকটেশন করবো না, তেমনি আমাদের যদি আমাদের এই শেয়ার মার্কেটে ইনভেস্ট করতে হয়, আমরাও এখানে ভুলে যাবো যে আমরা যে টাকাটা দিলাম সে টাকাটা আমি আর আমার ওটা দরকার নেই, মানে আমি একবারে ভুলে যাবো। আর যতটা আমার ক্যাপাবিলিটি সেই পরিমাণেই আমি কিন্তু, মানে আমার যেটার জন্য আমার বাজার বা সংসার আটকে যাবে না। যদি আমার ক্যাপাবিলিটি থেকে ১০০ টাকা, তাহলে আমি ১০০ টাকা ইনভেস্ট করবো। আর আমাদের যাদের মধ্যে অনেকের মধ্যে না আমার শেয়ার মার্কেট তো আমি ঠিক বুঝি না, জানি না, তার থেকে মিউচুয়াল ফান্ড, কোনো হেডেক নেই, টেনশন নেই, আমি মিউচুয়াল ফান্ডে ১০০ টাকা করে প্রতি মাসে। কিন্তু আমার গুড হ্যাবিটটা কিন্তু ইমপ্লিমেন্ট করা দরকার। আর পেশেন্স, এটাতে আমি কি হবে, আমি ডিসিপ্লিন কতটা, আমি পেশেন্স কতটা, যখন আমার মার্কেটে 40% নেগেটিভ হয়ে যাচ্ছে সেই মুহূর্তে আমি কতটা নিজেকে ধরে রাখছি। তো এই জিনিসগুলো বুঝবো, কারণ জীবনটা আমাদের একটা সাপ লুডো খেলার মতো। যে এই সাফল্য খেলায় আমরা অনেক সময় কোনো কিছু করি না, কিন্তু আমরা সাকসেসের সেই চরম শিখরে পৌঁছে যাই। মানে কি, একটা সিঁড়ি যদি পেয়ে যাই, সেই সিঁড়িতে অনেক ইজিলি পেয়ে যাই। আমাদেরকে প্রাউড ফিল হয় যে আমি এটা করেছি। অ্যাকচুয়ালি যদিও সেটা সত্য না। আমরা সবসময় এনজয় করতে হবে। আমাদের লাইফের যে প্রতিটা মুহূর্ত, সেটাকে আমরা যদি এনজয় করি, তেমনি আমাদের হতেই পারে 99 এ গিয়ে একদম সেই সাপের মুখে পড়ে আমরা জীবনে একদম নিচে চলে আসলাম। কিন্তু কোন অবস্থাতেই আমরা যদি এটাকে খেলার মতো মনে করি, আমরা যদি আমাদের বেস্ট দিই, ই এ আমরা জিতলেও সেই জিতটাকে এনজয় করব অবশ্যই। হারলেও একদম পুরোপুরি ভেঙে পড়ব না। আমাদের নিজেদের মধ্যে কন্ট্রোলটা রাখবো। মোস্ট অফ দ্যা টাইম যেটা হয়, আমরা আমাদের কন্ট্রোলটাই হারিয়ে ফেলি। আমরা আমাদের যে এ যে বে বে সবকিছু, আর আমাদের এই কন্ট্রোল, অ্যাঙ্গার, ইমোশন, এইসব জিনিসকে যদি কন্ট্রোল করতে চাই, তাহলে আমাদেরকে মেন্টালি স্ট্রং হতে হবে। আর মেন্টালি স্ট্রং হওয়ার জন্য আমি যেটা বলি সবাইকে, যে একটাই জিনিস, সেটা হচ্ছে নিজের প্রতি নিজে কন্ট্রোল করার জন্য মাইন্ড, ওয়ার্ক অন মাইন্ড। আর মাইন্ডকে আমরা কি করে কন্ট্রোল করবো? যখন আমরা প্রতিদিন প্রেয়ার করব, যোগা করব, এক্সারসাইজ তখন কিন্তু আমরা নিজেদেরকে একটা নতুন, আমাদের মধ্যে নিজেদের ইনার স্ট্রেংথ কে খুঁজে পাবো। আর এই স্ট্রং মাইন্ডসেটই কিন্তু আমাদের জীবনে যেকোনো প্রবলেম, প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে আমাদেরকে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে সাহায্য করবে। শুধু আমাকে না, আমার ফ্যামিলিকে, আমাদের সোসাইটিকে আমরা নতুন একটা ভ্যালু তৈরি করতে পারবো। আর আমাদের যখন প্রতিটি দিন শুরু করবো যে আমরা কি করে আমরা মানুষের জন্য আরো বেশি উপকার করবো, বা আরো নিজের নিজেকে কিভাবে বেশি কন্ট্রিবিউট করবো সমাজের জন্য, তখন কিন্তু আমাদের নতুন অনেক অনেক দরজা খুলে যাবে। আমাদের নতুন আইডিয়া আসবে, নতুন থট প্রসেস আসবে। তো ও আমরা কতটা বছর জীবনে বাঁচছি সেটা কিন্তু ম্যাটার করে না। আমি কতদিন বাঁচছি এবং কিভাবে বাঁচছি সেটাতে ম্যাটার করে। যেমন স্বামী বিবেকানন্দ, লিজেন্ডারি লিডার, যাকে আমরা সবাই ফলো করি। স্বামী বিবেকানন্দের লাইফ থেকে, স্বামী বিবেকানন্দ মাত্র 39 ইয়ার্স বেঁচে ছিল। কিন্তু সেটা ম্যাটার করে না কত বছর বেঁচে ছিল। কিন্তু সেই বাঁচার মধ্যে যে দরজা তিনি ওপেন করে গেছেন সকলের জন্য, যে জায়গা দেখিয়ে গেছেন। তো আমাদের জীবনেও আমাদেরকে এমন কিছু একটা করা উচিত, আমাদের যে মাইন্ডসেট নিয়ে প্রতিদিন আমাদেরকে শুরু করা উচিত, যে আমরা কিভাবে আরো ও ভালো কিছু করব যেটা সমাজের জন্য। সবসময় আমরা যদি আত্মকেন্দ্রিক হয়ে বাঁচি, সেটা কিন্তু প্রকৃত বাঁচা না। কিন্তু যখন আমরা কোনো বৃহত্তর মিশনের জন্য যখন নিজেকে তৈরি করব, নিজেকে প্রতিটা দিন সেই জিনিসটা বলব। কারণ আমরা আ অ্যাকচুয়ালি কি, अ, जो बोलते हैं हम एवरीडे, जो सोचते हैं मतलब वही हो जाता है। मतलब আমি যেটা বলতে চাচ্ছি যে এ এ আমরা যেটা বলি নিজেদের সাথে কথা, সেইটাই কিন্তু আল্টিমেট হয়ে যায়। তাই আমাদেরকে সেইজন্য নিজেদের সাথে সেইভাবে করে এই কথাটা বলা খুব দরকারি। আর আমরা যখন সেইভাবে করে নিজেদের সাথে প্রতিদিন কথা বলবো, আর আর তখন কিন্তু কোনো কিছুই, তো যে বোঝে সে খোঁজে, আর যে খোঁজে সে পায়। তো আমাদেরকে নিজেদেরকে যদি বুঝতে হয়, জানতে হয়, তাহলে আমাদেরকে খুঁজতে হবে। আর যখনই খুঁজবো, তখন আমরা যেটা চাই সে অবশ্যই পেয়ে যাবো। তো আমি আশা করি যে
আহ, কতগুলো জিনিস যেটা হচ্ছে খুব ইম্পর্টেন্ট, যে প্রতিদিন আমাদের চেক লিস্টে রাখা উচিত। ফার্স্ট থিংস, বডি সোল মাইন্ডের উপর নিজেকে নিজে টাইম স্পেন্ড করা, তারপরে সেলফ অ্যাফার্মেশন। সেকেন্ড থিং, আর প্র্যাকটিসিং গ্র্যাটিটিউড, যে আমি যা পেয়েছি জীবনে তার জন্য আমি ভগবানের কাছে ধন্য। কারণ আমি আজকে মোস্ট অফ দ্য টাইম কি আমরা আমাদের নেগেটিভ জিনিসগুলো দেখি, আমার কাছে কি নেই, না পাওয়া জিনিসগুলো, কিন্তু ও অ্যাকচুয়ালি আমার কাছে আজকে যা আছে সেটা কিন্তু অনেক মিলিয়ন অফ পিপলের সেটাই ড্রিম। এম তো আমি যেটা আছে সেটাকে রেসপেক্ট করব এবং অবশ্যই আমি ভালো কিছু করার চেষ্টা করব। তো এই মাইন্ডসেটটা আমাদেরকে ডেভেলপ করতে হবে। কারণ আমরা যখন না আমার কাছে কি নেই সেটাতে ফোকাস করব, তখন কিন্তু আমরা খুব নিজেদের কাছে এ নিজে এ আপসেট ডিপ্রেসিভ জগতে চলে যাব। কিন্তু আমার কাছে কি আছে যখন প্র্যাকটিসিং গ্র্যাটিটিউড, যে ইয়েস আই হ্যাভ এ শেল্টার, আই হ্যাভ এ জব, আই হ্যাভ এ গুড ফ্যামিলি। সো আমি যখন ভালো, ভালো জিনিসগুলো দেখতে শুরু করব, যে আমার অফিস কলিগ আমাকে হেল্প করে, যখন ভালো, ভালো জিনিসগুলো দেখতে শুরু করব, তখন কিন্তু আমার মধ্যে অটোমেটিক ভালো জিনিসগুলো আসতে শুরু করবে। তো সাকসেস অ্যাট্রাক্টস সাকসেস ইস অ্যান্ড আ তো আমাদের আজকে আমি যেটা বলতে চাই যে উম উম কতগুলো জিনিস, যে প্র্যাকটিসিং গ্র্যাটিটিউড, তার সাথে কমিউনিকেশন স্কিল ইমপ্রুভমেন্ট অ্যান্ড ডেইলি আপ স্কিলিং। কি করে আমরা অ্যাকচুয়ালি there is two kind of, যেটা হচ্ছে আমরা ইন জেনারেলি স্কুল কলেজে যে এডুকেশন, অ্যান্ড সেই এডুকেশনটা অবশ্যই দরকার জীবনের দরজা ওপেন করার জন্য। কিন্তু যেটা হচ্ছে এই প্রকৃত লার্নিং, সেটা হচ্ছে আমাদের যখন প্রতিদিন আমরা নিজেদেরকে নিজে নতুন করে কিছু আপ স্কিল করবো, সেটা কিন্তু সবথেকে বড় জিনিস। আর এই 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 লার্নিংটাই কিন্তু, এটা কিন্তু কোনো এজ না যে আমি আফটার 10th টু 12 or গ্র্যাজুয়েশন, না। এটা হচ্ছে উম আহ, after completing the education in real life, what we are learning, that is the true education, which actually help us to know ourselves. Our uh, আর I think uh, to achieve anything, what is very, very important, that is the first framework: focus, innovative, reliable, self-motivated, and team-oriented. So, to achieve anything আমাদেরকে খুব ফোকাসড হতে হবে সেই জিনিসটার প্রতি। আর আর ইনোভেটিভ অ্যাপ্রোচ, আমরা মোস্ট অফ দ্য টাইম আমরা ব্লেম করি যে আমার সময় নেই, আমার টাইম নেই, বা আমি সেই রিসোর্স নেই। তো আমরা যখন এই কথাগুলো বলি তখন কিন্তু সেটাই সত্য হয়ে যায়। কিন্তু ইনস্টেড অফ দ্যাট আমরা যদি একটা অল্টারনেট ইনোভেটিভ অ্যাপ্রোচ ফলো করি, যেমন কারণ আমার আপস্কিলিং এর জন্য আমি ঠিক সময় ম্যানেজ করতে পারি না। সেজন্য যখন আমি ট্রাভেল করি তখন আমি এই কানে হেডফোন দিয়ে আমি কিছু প্রতিদিন নতুন, নতুন জিনিস কিছু লার্ন করি, এবং সেটা শুধু লার্ন না, সেটা আমি রিয়াল লাইফ এ কি করে নিজেকে ইমপ্লিমেন্ট করা যায় সেটার চেষ্টা করি। তো আমাদের ইফ দেয়ার ইজ এ উইল, দেয়ার ইজ এ ওয়ে। সো আমাদের মধ্যে উইল পাওয়ারটা খুব দরকার। আমাদের যদি ইচ্ছা থাকে তাহলে আমরা সেটাকে ইজিলি অ্যাচিভ করতে পারবো। তো তো আমাদের সেই মানসিকতাটা খুব দরকার। আর সবসময় আমাদের যে কিছু নতুন জিনিস এক্সপ্লোর করা উচিত। আমরা অনেক সময় আমাদের মধ্যে অনেক ট্যালেন্ট আছে, কোয়ালিটি আছে, আমরা সেটা এক্সপ্লোরই করি না। ভাবি সবসে বড়া রোগ ক্যা কাহেঙ্গে লোগ, ইফ আই ফেইল, সো মোস্ট অফ দ্য টাইম আমি যদি ফেল হয়ে যাই, fear of failure. So that actually not help us to grow. But we have to be break our limiting belief system. We can do many more things by right intention. So I think nothing is impossible if we have a right mindset. It and আমি প্রতিদিন যেটাই বলি যে আমি আমার লাইফে অনেক অনেক প্রবলেম ফেস করেছি, কিন্তু প্রতিটা প্রবলেম আমাকে নতুন নতুন রাস্তা দেখিয়েছে। কারণ আমার জীবনে যখনই যখনই প্রবলেম এসেছে, সেই প্রবলেমটাকে যখন আমি সলভ করে সামনে বেরিয়েছি, তখন আমি নিজেকে নতুন ভাবে আবিষ্কার করেছি। তো আমি চাই আপনারাও প্রত্যেকে নিজেকে নিজে প্রতিদিন একটা রাইট ডিরেকশন, ঘুমানোর আগে বিফোর স্লিপিং, জাস্ট অডিট ইউরসেলফ দ্যাট হোয়াট what went well, what drained my energy, what I can do better. So in this mindset, if we just check ourselves every day, we can definitely make a better version, and we achieve our dream life. So I wish all of you stay healthy, happy. Thank you so much. Bye bye. Take care.